ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اپنے ناظرین کے ساتھ یہ اہم خبر شیئر کر لیں کہ آج سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو طلب کیا تھا اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سانحہ اے پی ایس از خود نوٹس کیس کی سماعت اس وقت سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا، جس کے بعد اٹارنی جنرل نے فوراً جا کر وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم کے بارے میں آگاہ کیا تھا، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی ہدایت پر، سپریم کورٹ کے بلانے پر وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سانحہ اے پی ایس از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری ہے۔ ابھی عدالتی وقفہ ہے اور 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا جب دوبارہ سماعت ہونی تھی۔ عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو آج ہی طلب کیا تھا، اور آپ کو بتائیں کہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ جی طارق۔ جی بالکل درست ہے، میرے تک بھی اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جو چیف جسٹس اور ججز کے لیے مخصوص گیٹ ہے وہاں سے وہ داخل ہو کر وہ سپریم کورٹ کی عمارت میں پہنچ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو کورٹ روم نمبر 1 ہے جہاں پر چیف جسٹس بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد سے جو آج کا یہ اہم ترین معاملہ ہے اے پی ایس کے شہداء کے کیس کے حوالے سے پرائم منسٹر پاکستان کو طلب کیا گیا ہے، اس کی پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی، اور جب یہ پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر سے کیا سوال و جواب ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر خود جو ہے روسٹرم پارک پہ آتے ہیں، سپریم کورٹ ان کو طلب کرتی ہے روسٹرم پر، یا ان کا آنا ہی جو ہے وہ کافی ہوگا، اطمینان بخش ہوگا۔ پر یہ چیزیں آنے والے چند منٹوں میں سامنے آ جائیں گی۔ اب تک کی سچویشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے آنا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا 20-25 منٹ پہلے کہ صلاح مشورہ جاری ہے، تو اب وہ پرائم منسٹر پہنچ چکے ہیں ججز کے لیے مخصوص گیٹ سے، اور سپریم کورٹ کی عمارت میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ وہ یقینی تھوڑی دیر میں، چند لمحوں میں اس جگہ پر، اس کورٹ روم میں بھی پہنچ جائیں گے جہاں پر آج کی یہ پروسیڈنگ صبح کی ہوئی تھی، اور اب یہ اس کی باقی ماندہ پروسیڈنگ جو ہے سماعت ہونی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اہم ترین معاملہ جو کہ یقیناً دیکھنا یہی ہے کہ آج سپریم کورٹ وزیر اعظم عمران خان سے کیا پوچھتی ہے، ان کو کیا ہدایات جاری کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے طارق، یاسر نظر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یاسر، وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں، اطلاعات یہی ہیں کہ ججز گیٹ سے وہ سپریم کورٹ میں اندر گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں۔ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کون کون سے وزراء ان کے ساتھ تھے؟ شیخ رشید تو آئے تھے، وہ تو مین گیٹ سے آئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کوئی وفاقی وزیر آیا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ ججز گیٹ سے ان کی انٹری کی گئی تھی، اور یہی کہا گیا تھا سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے کہ وہاں پہ سیکیورٹی جماعت کیے گئے ہیں جہاں سے چیف جسٹس انٹر ہوتے ہیں یا ججز انٹر ہوتے ہیں، تو اس لیے کچھ دیر پہلے ان کا اسکواڈ جس مین گیٹ پہ میں موجود ہوں، اس کے بجائے گیٹ نمبر 2 کے بجائے بھی جو ججز کا مین گیٹ ہے وہاں سے وہاں انٹری ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ وزراء کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جو ان کا اسکواڈ تھا تو اس میں تو کوئی ہمیں وزیر یا جو ان کی اپنی گاڑی میں ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پہ جو مین گیٹ ہے جس پہ سوائے شیخ رشید احمد کے کوئی بھی منسٹر یہاں پہ ابھی تک نہیں پہنچا، تاہم جو انتظامیہ کے عہدیدار ہیں وہ یہاں موجود ہیں، جس میں آئی جی اسلام آباد موجود ہیں۔ یہ تمام کے تمام ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں۔ ایس ایس پی اور ڈی ایس پی لیول کے جو افیسرز ہیں وہ تمام کے تمام عملہ اور پرائم منسٹر آفس کی سیکیورٹی جو خود یہاں پہ موجود ہے۔ اب پرائم منسٹر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں، ان کی گاڑی کچھ دیر پہلے جو ججز گیٹ سے انٹر ہوئی تھی، اب وہ سپریم کورٹ کے اندر پرائم منسٹر باقاعدہ طور پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو خود نوٹس ہے اس کی کچھ دیر کے بعد سماعت بھی شروع ہونی ہے۔ تو آج وزیراعظم کو اس حوالے سے طلب کیا گیا تھا، سخت سیکیورٹی اثار صبح سے قائم کیے گئے تھے۔ اچانک طلب کرنے کے بعد جب شیخ رشید احمد صاحب سے ہم نے یہ سوال کیا کہ اب بلاوے شروع ہو گئے، تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے اور کسی بھی قسم کی خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو فی الحال اب سیکیورٹی کے سخت اثار میں پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ طارق، جس طریقے سے یاسر کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال اب ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بلاوے شروع ہو گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیوں یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ طلب کیے جایا کریں گے؟
देखिए, ये एक सियासी क्यासाराई है कि बुलावे जो हैं शुरू हो गए हैं। जाहिर है हमारे मुल्क में जब भी कोई अदालती मामला होता है या इसके अलावा कोई पार्लियामेंटी मामला होता है तो उसकी जो सियासी इम्प्लीकेशंस पे डिस्कशन होती है, ये होती रहेगी। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में किसी प्राइम मिनिस्टर की तलबी का ये पहला वाकया नहीं है। मुझे याद है यहीं पर खड़े होकर हमने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी की आमद को देखा था, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और आपको याद होगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने उस मशहूर ज़माना मामले में उनको बुलाया था, जब ये कहा जा रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ख़त क्यों नहीं लिखती स्विस हुकूमत को। और जो स्विस हुकूमत में एक मामला था जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी जो हैं उनको चूँकि एक इम्यूनिटी हासिल है, एक सदारती जो है वो अम्ब्रेला उनके पास है, तो इसलिए उनके किसी मामले पे बहस नहीं हो सकती, उनको ख़त नहीं लिखा जा सकता। यही मुद्दा इस मुकाम तक पहुँचा कि चीफ जस्टिस ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तलब किया, और इमरान खान साहब के बरक्स यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे, आज यहाँ मैं जो खड़ा हूँ यहीं पर आए थे, अपनी गाड़ी जो थी वो प्राइवेट गाड़ी पे आए, खुद चलाते हुए आए, और उनके हमरा उनके सिक्योरिटी का अमला था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी यहाँ पर पेश हो चुके हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलती पर हूँ, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब एक मामले पर पेश हो चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी यहाँ पर पेश हो चुके हैं। इस तरह के जो मामलात हैं, आला शख्सियात की, सियासी शख्सियात की अदालतों में पेशियाँ जो हैं वो होती रहती हैं। नवाज शरीफ जो थे वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त जो JIT बनी थी उसके सामने पेश हुए थे, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ हर मामला जो है उसके सियासी इम्प्लीकेशन, उसके सियासी पहलू, उसके जो सियासी फ़ायदे नुकसानात हैं उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये कहना कि बुलावे शुरू हो गए हैं, तो अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी हुकूमत, ज़ाहिर है उन्होंने जो भी वो जवाब देंगे, उनके जो वकला हैं, उनकी जो लीगल टीम है, उनको एक वो कानूनी और आईनी तरीक़ाकार बताएगी जिस पर वो जवाब देंगे। तो वो अगर जब जवाब दे देंगे और जवाब उनका कोर्ट के सामने पहुँच जाएगा तो फिर उसमें यह कहना कि मजीद बुलाए जाते रहेंगे, ये आज इस वक्त कहना मुश्किल है। एक अदालती मामला है, अदालती मामले में यकीनन अदालती मामला है, अब बुलावे मजीद किसके जारी होंगे इस पर भी यकीनन हम डिस्कस करेंगे। यासिर बताइएगा, ठीक है, वजीर आजम तो आज तलब हो गए हैं, रियासती इदारों का भी जिक्र हुआ है, उनके साबिक सरबराहान का भी आज जिक्र हुआ है, ठीक है, फाइंडिंग कमेटी ने उनका नाम जो है वो शामिल नहीं किया, लेकिन क्या कहा जा रहा है, कुछ इस हवाले से चमगोइयां हैं कि आने वाले दिनों में रियासती इदारों के आया या तो साबिक सरबराहान या फिर मौजूदा सरबराहान को तलब किया जा सकता है इस केस के हवाले से? जी, इस हवाले से अगर बात की जाए, फिलहाल तो प्रोसीडिंग होनी है क्योंकि खुद नोटिस केस है ये, बाकायदा तौर पे ये केस की अगर बात की जाए तो ये काफी पुराना केस है और मुसलसल चल रहा है। चमगोइयां इस हवाले से जरूर हो रही हैं कि इस पोजीशन पे आके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यहाँ तलब करना, इस हवाले से जो मुख्तलिफ लोग हैं वो तो चमगोइयां कर रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल अब ये केस की प्रोसीडिंग कुछ देर के बाद शुरू होनी है। तो उसमें ही जो चीजें पहले भी ये डिस्कस हुई हैं, रियासती इदारों के हवाले से भी जो तमाम प्रोसीडिंग है वो रिकॉर्ड है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद इस हवाले से जो बाकायदा समाअत होगी तो समाअत में ये सारी चीजें क्लियर हो सकेंगी कि अब अदालत ने अगला जो है क्या कार्रवाई करनी है, इस हवाले से मजीद क्या जो है किसको तलब करना है या मजीद क्या फैसले करने हैं, वो तो अदालत ने अभी फैसला करना है। फिलहाल आज की जो प्रोसीडिंग तो सबसे अहम मामला ये हुआ कि अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब किया गया और उसके बाद जितने भी हम देख रहे थे कि वज़रा जो थे उन तक को भी आज ये अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ पहुंचाते पहले, लेकिन जो ही उनको पता चला उसके बाद वो फौरन उन्होंने यहाँ राब्ते किए और उनकी अब आमद का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ वज़रा अगले चंद मिनट में यहाँ पहुंच रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो आता है इसमें एक तो सिक्योरिटी के एहलकार और तमाम के तमाम पुलिस की नफरी, स्पेशल ब्रांच और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के साथ साथ जो पुलिस के आला ओहदेदारान है वो खुद मौजूद है, सियासी कारकुनान भी इक्का दुक्का जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद अब क्योंकि प्रोसीडिंग बाकायदा तौर पर होनी है और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन करना है कि आगे क्या प्रोसीडिंग में जो होना है वो मामला तय करने हैं। तो फिलहाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर सख्त सिक्योरिटी आसार हैं, कड़ी सिक्योरिटी के आसार कायम करने के बाद मेन गेट और गेट नंबर 2 के बजाय जो जजेस गेट है इससे प्राइम मिनिस्टर की जो गाड़ी है उसको एंटर किया गया, बाकी स्क्वाड जो है गेट नंबर 1 पे ही अभी मौजूद है। तो इस तरह अब कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर इसकी जो समाअत होगी तो उस हवाले से हतमी तौर पर देखा जा सकेगा कि बिल्कुल अब से थोड़ी देर बाद जब समाअत शुरू होगी दोबारा तो ही हतमी तौर पर देखा जा सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रखती है और मजीद क्या डिसीजन ले सकती है। तारिक, एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं।
कलदम तहरीक तालिबान का जिक्र हुआ, उनसे जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के, उस हवाले से भी जो है वो तस्करा हुआ, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने ये रिमार्क्स दिए कि इतलात हैं कि रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है और क्या असल मुल्ज़मान तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसकी शुरुआत ने ही इस केस में मजीद जान डाली है? देखिए, नहीं है, ये जो आज की तारीख है इसका ताल्लुक जो है वो मुज़ाकरात से नहीं है, चूँकि ये बड़ा पुराना केस है और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उस पर सो मोटो लिया था और उसके बाद इसमें जो वालिदैन थे उन बच्चों के जो शहीद हुए थे वो भी, उनको भी तलब किया गया, उनकी बात सुनी गई और ये मामला बड़े तवील अरसे से चल रहा था। और जाहिर है जब कोई केस जो है पहले से स्ट्रीमलाइन हो तो उसकी तारीखें जो है आती हैं और वो समातें आती रहती हैं। उसका मैं नहीं समझता कि जो मुज़ाकरात हैं उनके साथ कोई ताल्लुक होगा बरहरास, लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो ये मुज़ाकरात जो है अब कोई खुफिया नहीं रहे, इसलिए कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कुछ रोज़ पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना एक टीवी पे अपीयरेंस की और सरकारी टीवी के बाद बाकी टीवी चैनल पे उसको कट किया और उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रियासत जो हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान के कुछ अनासर के साथ या कुछ एलिमेंट के साथ बातचीत कर रही है और उन्होंने उसकी वजूहात भी बताई कि कुछ लोग, कुछ ऐसे अनासर जो कि इत्तेसाल पसंद होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ बातचीत जारी है। और ये भी कहा कि अगर कोई गिरोह जो माजी में बंदूक उठा के रियासत से लड़ता रहा हो और वो हथियार डाले पे मादा हो जाए, वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करे और जो उसके तहत अपनी सियासी सरगर्मियाँ या अपनी गैर सियासी सरगर्मियाँ या अपनी कोई भी सरगर्मी वो जारी रखने की, उसमें कौमी दायरे में दाखिल होने की ख्वाहिश करे तो उस पर रियासत को मुज़ाकरात करती है। तो जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है वो तो अब हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा उसको ओन करती है। अब ये मुज़ाकरात कौन कर रहे हैं, किस नौयत के मुज़ाकरात हैं, किस लेवल पे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, ये ऐसे सवालात हैं जिनका फिलहाल जवाब नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस बात को बाकायदा बता चुकी है अपने अवाम को, अपनी कौम को कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो तहरीक तालिबान के साथ जारी है। लेकिन जो बुनियादी सवाल आपका ये था कि क्या आज की इस समाअत का, जाहिर है जब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तारीख का ताल्लुक हो ना हो आज की का, लेकिन जब जजेस बैठते हैं तो उनके जहन में जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, जो फौरी सर्कमस्टांसेस होती हैं, जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है वो भी होती है और उसके तहत फिर जजेस जो आला तरीन अदालत है पाकिस्तान की, उनके जहन में जो सवालात होते हैं फिर वो सवालात बेंच पे बैठ के करते हैं और रियासती एहलकार जो हैं, हुकूमती एहलकार जो हैं, वो उनका काम है कि उन सवालों के जवाब दे। क्योंकि जाहिर है जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसके जहन में उसका जो एक आईनी उनके एक बैकग्राउंड होती है, कानूनी बैकग्राउंड होती है, उसकी तसल्ली नहीं होती तो उस वक्त तक सवालात जो हैं वो पूछे जाते रहते हैं। और जाहिर है एक डेमोक्रेसी में सवालात पूछे जाते हैं, पूछे जाने चाहिए और डेफिनेटली जो रियासती एहलकार हैं, नुमाइंदगी हैं, वो उन सवालों के जवाब देंगे। ठीक है यासिर, एक बार फिर अब आपकी तरफ आते हैं। अब क्या इतलात आ रही हैं, कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की अब कब से दोबारा शुरू होगी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं, आज खुद नोटिस था, तो आपसे कुछ देर के बाद ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई तो शुरू होनी है। कि साथ साथ ये भी आपको बताएं कि कार्रवाई से पहले ही जो वकला हैं इंसाफ लायर फोरम के, अभी हमारे सामने से इनका एक ग्रुप गुजरा है। इनका यही कहना है कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ इज़हार यकजहती और इनके साथ यहाँ प्रोसीडिंग देखने के लिए आए हैं। तो इस तरह अभी लायर्स फोरम और जो दीगर PTI से मुतल्लिका लोग हैं, कारकुनान हैं, उनके कारकुनान जो हैं वो भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अभी फिलहाल कार्रवाई जब शुरू होगी, कार्रवाई शुरू होने से पहले तमाम जो प्रोसीडिंग के वक्त कुछ वज़रा जो हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। अब इंसाफ लायर फोरम और जो दीगर इनके कारकुनान हैं वो भी अब यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। कुछ देर के बाद इस हवाले से जब बाकायदा कार्रवाई में जो पेशरफ्त होगी उस हवाले से भी हम आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पे कड़ी सिक्योरिटी आसार हैं, सख्त सिक्योरिटी आसार कायम किए गए हैं। हर आने जाने वाले को सख्त चेकिंग के बाद यहाँ से एंट्री की इजाजत है। गेट नंबर 2 सिर्फ वकला और जो साफी हैं इनके लिए रखा गया है, जबकि मेन गेट जो है इस तरह आम लोग जो थे आज इनकी मुकम्मल तौर पर एंट्री बंद है। सिर्फ मुतल्लिका लोग जो है उनको आने की इजाजत है। जी ठीक है, हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आज साने APS के हवाले से इंतहाई अहम केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और आपको बताएं कि खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। अदालत ने आज वजीर आजम इमरान खान को जाती हैसियत में तलब किया था और इस वक्त वजीर आजम इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अटॉर्नी जनरल को आज मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया था कि वजीर आजम ने अदालत का हुक्म पढ़ा है
جس پر اٹارنی جنرل بولے تھے کہ وزیر اعظم کو عدالتی حکم نہیں بھیجا گیا، ابھی آگاہ کروں گا۔ چیف جسٹس نے پھر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے، وزیر اعظم کو بلائیں، ہم ان سے خود بات کریں گے، اب ایسے نہیں چلے گا۔ عدالت نے پوچھا تھا کیا سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سمیت دیگر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف انکوائری میں کوئی فائنڈنگ نہیں آئی۔ اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سماعت کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان روسٹرم پر آ گئے۔ وزیر اعظم صاحب آپ آئے ہیں، چیف جسٹس کا پوچھنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ والدین کی تسلی کرانا ضروری ہے، والدین چاہتے ہیں کہ حکام بالا کے خلاف کارروائی ہو، والدین کی تسلی کرانا ضروری ہے، ایسا کہنا تھا جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو طلب کیا تھا، جس پر فوری طور پر سیکیورٹی بلائی گئی اور اس کے بعد وزیر اعظم خود بھی حاضر ہوئے۔ سپریم کورٹ میں اے پی ایس کیس کی سماعت جاری ہے۔ وزیر اعظم کا قافلہ ججز گیٹ سے داخل ہوا اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان روسٹرم پر موجود ہیں۔ اس موقع پر جب سماعت واپس سے شروع ہوئی، چیف جسٹس نے استفسار کیا، وزیر اعظم صاحب آپ آئے ہیں، والدین کی تسلی کرانا ضروری ہے، والدین چاہتے ہیں کہ حکام بالا کے خلاف کارروائی ہو۔ تو سپریم کورٹ میں سماعت کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت روسٹرم پر ہیں اور وزیر اعظم صاحب آپ آئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، جسٹس اعجاز الاحسن بولے کہ والدین کی تسلی کرانا ضروری ہے اور والدین چاہتے ہیں حکام بالا کے خلاف کارروائی ہو، والدین کی تسلی کرانا ضروری ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت سانحہ اے پی ایس کیس کی سماعت کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت روسٹرم پر موجود ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ اس وقت استفسار کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو آج طلب کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں اے پی ایس کیس کی اس وقت سماعت ہو رہی ہے اور وزیر اعظم کا قافلہ جو ہے وہ ججز گیٹ سے داخل ہوا تھا۔ وزیر اعظم اس وقت روسٹرم پر موجود ہیں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کیس میں وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں۔ عدالت نے دوران سماعت اٹارنی جنرل کو وزیر اعظم کو بلانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد اس وقت وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ان سے چیف جسٹس نے سوالات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم آپ آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ والدین کی تسلی کرانا ضروری ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے یاسر نذر۔ یاسر نذر، ابھی اپڈیٹ کیجیے گا، آپ تک کیا تفصیلات پہنچی جب وزیر اعظم یہاں پر پہنچے تھے؟ جی اب تو باقاعدہ طور پہ کیونکہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، پرائم منسٹر خود جو روسٹرم پہ موجود ہیں ان سے ججز نے یہ کہا کہ آج آپ آئے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ بچوں کا جو یاسر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اپنے ناظرین کو وہ فوٹیجز دکھا رہے ہیں جب عمران خان ججز گیٹ سے سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ آج نیوز آپ کو ایکسکلوسیولی دکھا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جب سپریم کورٹ کے بلانے پر سپریم کورٹ کی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ رام صاحب کیا جواب دیں گے آج سانحہ اے پی ایس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو؟ سوال پوچھیں گے سر، آرمی چیف کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے گی؟ سابق آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے آپ؟ سارا علی خان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے خان صاحب؟ آپ دیں گے آج سانحہ اے پی ایس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو؟ سوال پوچھیں گے سر، آرمی چیف کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے گی؟ سابق آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے آپ؟ سارا علی خان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے خان صاحب؟ بالکل، یہ ایکسکلوزیو فوٹیجز آپ نے دیکھی جب وزیر اعظم سپریم کورٹ پہنچے تھے تو ان سے صحافیوں نے سوالات کیے تھے۔ ہمارے ساتھ یاسر نذر بھی موجود ہیں۔ یاسر نذر، یہ جو سوالات چپتے ہوئے تندو تیز قسم کے سوالات کیے گئے، کچھ جواب ملا؟ کیونکہ ابھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ابھی سماعت جاری ہے اور سماعت میں آج کیونکہ سپریم کورٹ میں اب سانحہ آرمی پبلک اسکول کیس کی سماعت جب دوبارہ شروع ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ وزیر اعظم صاحب چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آج تو آپ آئے ہیں اور ان کے یہ بھی کہا کہ والدین کی تسلی کرانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج جو چیف جسٹس ہیں ان کے ریمارکس اس وقت سامنے آئے تھے، انہوں نے یہ کہا والدین چاہتے ہیں کہ اس وقت کے حکام بالا کے خلاف بھی کارروائی ہو، تو یہ بھی آج کی پروسیڈنگ میں چیف جسٹس کی طرف سے کہا
کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ والدین کی تسلی کروانا انتہائی ضروری ہے، اور ساتھ اب وزیر اعظم جو ہے روسٹرم پہ موجود ہیں، اور جو سوالات ججز کی جانب سے پوچھے جا رہے ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ انتہائی اہم کیس ہے اور اس کیس کے حوالے سے اب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ جاری ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے اب جو سوالات ہیں، جو سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کے اب جو جوابات ہیں اب وہ وزیر اعظم نے دینے ہیں، تو اب جوابات کا جو سلسلہ ہے اب وہ شروع ہونا ہے، اور اس میں ابھی کیونکہ روسٹرم پہ پرائم منسٹر خود موجود ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ثانیہ اے پی ایس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا وزیر اعظم سے یہ استفسار ہوا ہے، انہوں نے یہ ان سے استفسار کیا ہے، اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہمارے صوبے میں حکومت تھی۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ہماری حکومت جو تھی صرف صوبے میں تھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے وہ بھی ہم نے کیے ہیں، کیونکہ پیش رفت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا تھا، اور پیش رفت کے حوالے سے وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت صوبے میں ان کی حکومت تھی، اور صوبے میں حکومت ہونے کی وجہ سے اب جو موجودہ دور میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ممکن حد تک اقدامات ہو سکتے تھے اب روسٹرم پہ وہ موجود ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ممکن حد تک اقدامات ہو سکتے تھے وہ ہم نے کیے ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت کے اٹھائے گئے اقدامات سے سپریم کورٹ کو آگاہ کریں۔ اب اس ساری پروسیڈنگ میں ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ وزیر اعظم سے وہ سوالات، کیونکہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہماری وہاں پہ کے پی میں صرف حکومت تھی، تو اب وہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ اس وقت کے جو اقدامات کیے گئے تھے آپ نے اس حوالے سے کیا اب تک پیش رفت کی ہے، والدین کو بھی تسلی دینی ہے، تو یہ سارے سوالات جو ہیں اب ججز کی چیف جسٹس کی جانب سے پوچھے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر اس کا جواب دے رہے ہیں، اور جواب میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ممکن حد تک اقدامات ہو سکتے تھے وہ کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ان کے جوابات ہیں اس سے مطمئن ہوتی ہے یا جو مزید سوالات ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ ابھی کارروائی جاری ہے۔ طارق، جس طریقے سے یاسر بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے تو یہی سوال ہوں گے کہ آیا اب تک کچھ اس سلسلے میں اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو کے پی کے میں صرف ان کی حکومت تھی، لیکن بہرحال اب پچھلے 3 سال سے وفاق میں حکومت ہے، یہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، تو آج کچھ ہدایات دی جا سکتی ہیں وزیر اعظم کو اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ جو ثانیہ ہے اے پی ایس کا یہ 16 دسمبر 2014 کو جو ہے وہ پیش ہوا تھا، اور اس میں بڑی تعداد میں آرمی پبلک اسکول پشاور کے جو طلبہ تھے وہ شہید ہوئے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی مرکز میں، صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ اس کے بعد وہ حکومت ختم ہوئی، 2018 کے انتخابات ہوئے۔ اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے، اور 3 سال سے بلکہ 3.25 سال سے اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ گرفتار بھی ہیں، بہت سے لوگوں کو رپورٹڈلی سزائیں بھی ہوئی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے بارے میں اس طرح کے سانحات کے آئندہ سدے باب کے لیے بہت کمپیکٹ قسم کی ایک رپورٹ، بہت کمپیکٹ قسم کے جو اقدامات تھے وہ متوقع تھے، بہت سے اقدامات ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو تشنا ہیں، خاص طور پر جو اے پی ایس کے جو شہداء ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کی جانب سے بار بار جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کہ وہ اس حوالے سے اپنے کنسرن شو کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جن کی فیملیز تھی، جن کے بچے تھے، پوری قوم کے بچے تھے، لیکن ظاہر جن کی امیڈیٹ فیملیز تھی وہ تو آج تک خدشات کا اظہار کرتے ہیں، اور آج تک یہ کہتے ہیں کہ ان کو جس طرح سے وہ انصاف چاہتے تھے وہ ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ تو یہ بہت سارے پیچیدہ اور گنجلک معاملات ہیں جو بہت عرصے سے سپریم کورٹ کے سامنے ہیں، کیونکہ اس سانے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس نے، اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے از خود نوٹس بھی لیا تھا۔ تو یقینی طور پر اب آج جس لیول تک یہ بات پہنچی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو معزز جج ہے، معزز بینچ ہے، اس نے الٹیمیٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان کو طلب کر لیا۔ آج جب پرائم منسٹر آف پاکستان سے بہت سے سوالات پوچھے جائیں گے تو یقینی طور پر اس کے نتیجے میں بہت سی کلیئرٹی آئے گی، پتہ چلے گا کہ یہ تحقیقات کس سٹیج پر ہیں، آئندہ کہاں تک پہنچنا ہے، اس طرح کے واقعات کے سد باب کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، اس طرح کے واقعات کو آئندہ انٹیسپیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کیا اقدامات کرنے چاہیے، چونکہ ظاہر ہے قومیں جو ہیں بار بار ایسے سانحات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ سانحہ ہوا، اس کے بعد اس طرح کے سانحات کو انٹیسپیٹ کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے یقینی طور پر بہت کمپیکٹ، بہت
जामे और बहुत मुअस्सर इक़दाम की ज़रूरत है। रियासत ने बहुत से इक़दाम लिए भी। आपको मालूम होगा कि ज़रब अज़ब भी शुरू की गई, नेशनल एक्शन प्लान बना और उसमें उसके 20 नुकात तारिक चौधरी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस इंतहाई बुरे सहने के बाद हमने देखा था कि जिस तरीके से हिकमत अमली तय की गई थी उसमें नेशनल एक्शन प्लान का अगर जिक्र किया जाए तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट था। उस टाइम पे ये बात की गई कि नेशनल एक्शन प्लान पे फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाएगा और हमने देखा कि काफी हद तक हुआ भी। लेकिन जब नई हुकूमत आई और उसके बाद ये बात निकली, अफगानिस्तान के सामने आने के बाद ये बात निकली कि हम तालिबान के गिरोह से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जब नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बात होती है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात, तालिबान के गिरोह से मुज़ाकरात की बात होती है, काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो इस पर तो वालिदैन का बोलना बनता था, उनका मुज़ाहरा करना तो बनता था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जाहिर है पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर शख्स को, हर शहरी को हक है कि किसी भी हुकूमती फैसले पर क्रिटिसाइज करे, उसको एनालाइज करिए और उसके बारे में अपनी राय दे। तो ये जो आप बात कर रही हैं, ये मुज़ाकरात जो है वो तालिबान से नहीं बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं। और उसके बारे में मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हुकूमत पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि वो मुज़ाकरात का सिलसिला से शुरू किया है। ये भी बताया गया कि इन मुज़ाकराती अमल में जो हमसाया मुल्क की जो मौजूदा रजीम है वो भी हेल्प आउट कर रही है। अब ये और ये भी कहा गया कि ये मुज़ाकरात उन एलिमेंट से हो रहे हैं जो एलिमेंट्स हथियार डालने के लिए तैयार हैं, जो अपने माजी पे, जो माजी में उन्होंने जो दहशतगर्दी की होगी, जो कुछ उन्होंने वारदातें की होंगी, उस पर बातचीत करने के तैयार हैं। और आईने पाकिस्तान के तहत बात, ये बड़ा नाजुक मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल से भी इसलिए बात नहीं हो सकती कि वो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, एग्जैक्टली वो एलिमेंट कौन से हैं। आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स ने बाकायदा परसों बयान भी जारी किया, खासतौर पर खरासानी ग्रुप ने, और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस मुज़ाकरात की वजह से हमने सीज फायर भी किया और सीज फायर का गालबन 1 माह से ज़ायद को मुद्दत भी दी कि इस दौरान में जो है वो सीज फायर रहेगी। तो ये बात जो है वो रियासत पाकिस्तान के एहलकार, हुकूमत पाकिस्तान जो है बार बार वाज़ेह कर चुकी है कि मुज़ाकरात का अमल ज़रूर जारी है, लेकिन मुज़ाकरात हो किन लोगों से रहे हैं, उन लोगों से हो रहे हैं जो कि कौमी दायरे में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि परसों 2 रोज़ पहले कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी 5.5 घंटे से ज़ायद मीटिंग रही और उस मीटिंग में भी जो कौमी क़यादत थी तकरीबन 78 किस्म के 78 जो लीडर्स थे, पार्लिमानी जो नुमाइंदे थे, उन्होंने शिरकत की और उसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, उसमें DGI साहब मौजूद थे और वज़ीर दाखिला मौजूद थे, वज़ीर दिफा मौजूद थे। उन सब से जो सवालात किए गए तो वो सवालात का फोकस जो था, एक तो TLP का मामला था और दूसरा जो सवाल का फोकस था वो TTP का मामला था और TTP से बातचीत का मामला होगा। अब ये बात भी कोई राज नहीं रही कि बहुत से पार्लियामेंट लीडर ऐसे थे जिन्होंने इस बात पे एतराज़ किया, जिन्होंने इस पर सवाल उठाया कि तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। उनका सवाल ये भी था कि अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात ज़रूरी हैं तो इस पर इन मुज़ाकरात को शुरू करने से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों न लिया। बल्कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गालिबन मुस्लिम लीग नून के सरबराह और दीगर लोगों ने यह भी कहा कि इन मुज़ाकरात के होने या न होने का फैसला पार्लियामेंट के फोरम पर होना चाहिए था। तो ये एक डिबेट है जो कि मुल्क में जारी है कि क्यों अगर इन मुज़ाकरात से हटकर देखा जाए तो तारिक साहब आप क्या तज़किया देंगे, जिस तरीके से नेशनल एक्शन प्लान को देखा जाए और पिछले 3 साल को देखा जाए, आपको लगता है किस हद तक इस पर मजीद अमल हुआ है, कितनी हद तक मजीद पेशरफ्त हुई है? क्योंकि हम अपोजिशन की जानिब से तो तनकीद हमेशा देखते रहे हैं इस पर। देखिए, अगर हम इसको एक एक नुक्ते के हवाले से एनालाइज करें तो बात बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन शुरू में जब नेशनल एक्शन प्लान जो है डिज़ाइन हुआ था और वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उस वक्त की तमाम अपोजिशन हुकूमती जमातों ने शिरकत की और उसकी ओनरशिप ली गई, तो वो 20 नुकात का एक प्लान था और उसके बारे में ये तय था कि इन सब नुकात पर जो है वो वक्त अमल होगा। उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की बात भी थी, उसमें दीनी मदारस को कौमी दायरे में लेने की बात भी हुई, उसमें टेरर फाइनेंसिंग की बात भी हुई, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी था और बेशुमार ऐसे मामला थे जो कि पाकिस्तान में तो 9/11 के बाद से जारी दहशतगर्दी और एक जो इंतहाब पसंदी की लहर से जुड़े हुए थे। इस बात का एतराफ़ किया जाता रहा है बैनुल-अक़वामी तौर पर भी, कौमी सतह पर भी, कि उसके बेशतर नुकात पर जो है वो अमल दरामद हुआ है। आपको पता है कि हमारे बहुत से मामला FATF से भी जुड़े हुए हैं और जब भी FATF की मीटिंग होती है तो उसमें इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि पाकिस्तान ने जो सवालात बैनुल-अक़वामी बरादरी के जहन में थे
उनमें से बहुत से सवालों का गालबन 26-27 नुकात ऐसे हैं जिनका जवाब दिया है, जिन पर अमल दरामद किया है। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सी ऑब्लिगेशंस थी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उनको भी पूरा किया है। तो बहुत से बेशतर मामला ऐसे हैं जिन पर जो है वो अमल दरामद किया गया। कुछ ऐसे मामला हैं और होंगे जिन पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट यानी इसके जो गिरदोनवा में रीजन की सूरत हाल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके जवाब भी दिए जाते रहे हैं और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जवाब नहीं दिए गए। आपको पता है कि उसके बाद ये नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद के दौरान और मौजूदा दौरे हुकूमत में भी 3-4 ऐसे बड़े वाक़यात हुए जिसमें खास तौर पर चाइनीज कॉन्सुलेट का वाक़या था। इसके अलावा कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर जो टेररिस्ट का अटैक हुआ वो वाक़यात भी शामिल है। जहाँ वो वाक़यात शामिल है, फिर यहाँ ये बात भी है कि बहुत से ऐसे वाक़यात लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई उनमें अक्सरियत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ही जो है वो मुलविस पाई गई। इस पर भी यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात हुई है, चूंकि साने APS की जिम्मेदारी भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। यासिर, अब जरा आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा आज वैसे क्या चमगोइयां हैं? यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलाया तो है, चूंकि पहले तो इज़हार बरहमी किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पर कि वजीर आजम इमरान खान के इल्म में ही क्यों नहीं ये बात, जो उन्होंने फैसला दिया था साने APS को लेकर, वजीर आजम इमरान खान के इल्म में ये बात क्यों नहीं लाई गई? तो अब उनको बुलाया गया है, वो इस वक्त रोस्टर पर मौजूद हैं। तो क्या इतलात आ रही हैं, क्या कहा जा रहा है कि आज कुछ स्पेशल हिदायत जारी की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, या बस फकत उनको ये बताया जाएगा कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ें और उसके बाद एक्शन लें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो सारी आज प्रोसीडिंग है या जो जितनी भी पहले भी प्रोसीडिंग आज तक हुई है, आज तो आज खुद नोटिस है, लेकिन जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है उसमें एक ही बुनियादी नुकता जो हमें नजर आ रहा है वो यही था कि आज तक इतना बड़ा वाकया हुआ, वाकये के बाद आपने इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो बताएं कि क्या किए, और उसके साथ साथ उस वक्त के जो सिक्योरिटी के जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ आपने कार्रवाई या इस हवाले से क्या जो है पेशरफ्त की है। तो ये सारी चीजें आप सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके गिर्द घूमती है। और उसमें अब ये भी कहा गया है कि सानिया APS के हवाले से क्या कर रहे हैं चीफ जस्टिस की तरफ से, ये उनसे सवाल किया गया, जिस पर ये कहा गया कि मैंने कहा था कि अमेरिका की जंग में शामिल ना हो, ये वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये जवाब दिया गया। और उसमें ये भी कहा गया कि मैं न्यूट्रल रहना चाहता था। ये प्रोसीडिंग के दरमियान जब वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किए गए तो उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया। और ये भी कहा गया कि आज तक हमने दूसरों की जंग में 80,000 से ज़ायद जो जाने हैं वो ज़ाया की हैं। तो ये एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो सानिया था उस हवाले से एक तो प्रोसीडिंग में ये दरियाफ्त किया गया कि आज तक आपने जो कार्रवाई है वो बताएं कि क्या की है, क्योंकि एक तवील अरसा गुजर गया है। उस वक्त KP में भी इनकी हुकूमत थी और अब 3 साल से वफाक में भी इनकी हुकूमत है। तो इस पे चीफ जस्टिस की तरफ से यही दरियाफ्त किया जा रहा है, बार बार उनसे यही सवाल किया जा रहा है कि इस हवाले से हमें पेशरफ्त से आगाह करें कि आखिर आपने कार्रवाई की क्या है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से एक बार तो ये कहा गया कि उस वक्त तक उनकी जो वफाक में नहीं सिर्फ सूबे में हुकूमत थी, फिर वफाक में हुकूमत के हवाले से जब ये बात हो रही है तो अभी तक जो प्रोसीडिंग है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट यही दरियाफ्त करा है कि आपने जो कार्रवाई है वो क्या हमें बताया जाए। जिसपे अभी जो प्रोसीडिंग है जिसमें चीफ जस्टिस की तरफ से ये पूछा गया कि हमें बताएं कि सानिया जो था उसमें पेशरफ्त क्या हुई है, तो जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से अब ये जवाब दिया गया है कि हम भी उस वक्त अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहते थे, न्यूट्रल रहना चाहते थे। आप बता रहे हैं ये हमने पहले भी देखा, वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले अपनी तकारीर में भी ये बात कह चुके हैं। और आज जब चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सानिया APS के हवाले से क्या कर रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि मैंने कहा था अमेरिका की जंग में शामिल ना हो, हमें इस जंग में गैर जानिबदार रहना चाहिए। दूसरों की जंग में लड़ते हुए 80,000 लोग शहीद हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद जवाब दिया कि हमें पता ही नहीं था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इसलिए जीती कि कौम पीछे खड़ी थी। इस मौके पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि माजी में जाने की जरूरत नहीं है, ये बताएं अब तक किसको पकड़ा गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस मौके पर रिमार्क्स दी कि वालिदैन को तसल्ली कराना जरूरी है, आप सानिया APS के हवाले से अब तक जो कुछ कर चुके हैं उसकी डिटेल्स दें। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि माजी में जाने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट के मुताबिक कोई खास इकदाम नहीं लिए गए हैं।
ہیں حکومت نے کوئی اہم اقدام اٹھائے تو عدالت کو بتایا جائے. آئین ہر پاکستان کی جان مال کی تحفظ دیتا ہے. چیف جسٹس اعجاز الحسن کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں آپ کی پالیسی فیصلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں جواب یہ چاہیے کہ آپ حکم کریں, ہم ایکشن لیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اے پی ایس کیس کی سماعت کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان کو عدالت نے روسٹرم پر بلایا اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ آئے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا والدین کی تسلی کرانا ضروری ہے, اور جسٹس اعجاز نے مزید یہ بھی کہا کہ والدین چاہتے ہیں حکام بالا کے خلاف کارروائی ہو, والدین کی تسلی کرانا ضروری ہے. آپ سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, یہ چیف جسٹس نے پوچھا. وزیر اعظم نے حکومتی اقدامات سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس کے وقت کے پی کے میں ہماری حکومت تھی, جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے ہم نے کیے. چیف جسٹس نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا تھا امریکہ کی جنگ میں شامل نہ ہو, جس پر وزیر اعظم نے یہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا. دوسروں کی جنگ لڑتے ہوئے 80,000 لوگ شہید ہمارے ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون. دہشت گردی کے خلاف جنگ اسی لیے جیتی کہ قوم پیچھے کھڑی تھی, ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا تھا جسٹس قاضی امین کا. انہوں نے کہا یہ بتائیں اب تک کس کو پکڑا گیا ہے. جسٹس اعجاز بولے رپورٹ کے مطابق کوئی خاص اقدامات نہیں لیے گئے. جسٹس اعجاز نے مزید کہا حکومت نے کوئی اہم اقدام اٹھائے تو عدالت کو بتایا جائے. اعجاز الحسن بولے آئین ہر پاکستانی کی جان و مال کا تحفظ دیتا ہے. چیف جسٹس نے کہا ہمیں آپ کے پالیسی فیصلوں سے کوئی سروکار نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے. چیف جسٹس نے کہا جن افراد کے نام دیے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا جواب تھا کہ میں نے کہا تھا امریکہ کی جنگ میں شامل نہ ہوں, ہمیں اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا چاہیے. دوسروں کی جنگ لڑتے ہوئے 80,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ اس لیے جیتی کہ قوم پیچھے کھڑی تھی, ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں. ایسا کہنا تھا جسٹس قاضی امین کا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ بتائیں اب تک کس کو پکڑا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق کوئی خاص اقدامات نہیں لیے گئے. جسٹس اعجاز نے کہا کہ حکومت نے کوئی اہم اقدام اٹھائے تو عدالت کو بتایا جائے. یاسر آپ کی طرف ایک بار پھر آئیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے بال سپریم کورٹ میں ڈالی اور کہا آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے. چیف جسٹس نے کہا جن افراد کے نام دیے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. جی بالکل, انتہائی اہم نقطہ یہی ہے جس پہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بار بار یہی دریافت کیا گیا کہ پہلے آپ تو یہ بتائیں کہ آپ نے کارروائی کیا کی, کیا آج تک آپ نے کارروائی کی, اس حوالے سے سپریم کورٹ کو بتایا جائے. جس پہ پرائم منسٹر نے ایک بار تو یہ کہہ کے بات آگے کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت ہماری وفاق میں حکومت ہی نہیں تھی, خیبر پختونخوا میں صرف ہماری حکومت تھی. جس پہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کریں, اب تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ممکنہ تک اقدامات ہو سکتے تھے وہ کیے ہیں. ساتھ ہی ایک اور سوال جب یہی دریافت کیا گیا کہ آپ ہمیں پروسیڈنگ میں یہ کلیئر بتائیں, کیونکہ ہم نے والدین کی تسلی کرنی ہے. والدین کی تسلی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس وقت جو سیکورٹی لیب چیزیں جو بھی معاملات تھے اس حوالے سے جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے جن کے بھی نام ہیں وہ ان کے خلاف آپ نے کارروائی کیا کی. تو اس پہ پرائم منسٹر کی طرف سے اب یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جس کے خلاف جو کارروائی, لیکن سپریم کورٹ نے پھر یہی چیز کی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کارروائی کیا کی, کن کن کے خلاف کارروائی کی, ان کا بتایا جائے. اب یہی پروسیڈنگ جاری ہے اور یہی بنیادی نقطہ ہے کہ اب تک حکومت سے یہی دریافت کیا جا رہا ہے آج کی سماعت میں بھی, کیونکہ والدین کی طرف سے بھی بار بار یہی اصرار کیا جا رہا تھا, احتجاج بھی کیا گیا ہے کہ آخر آج تک جو معاملات ہیں اس حوالے سے حکومت نے کیا پیش رفت کی ہے. تو سپریم کورٹ بھی یہی بار بار آج کی جو سماعت ہے اس میں یہی دریافت کیا جا رہا ہے, سوال پوچھے جا رہے ہیں اور بڑے تلخ اور ایک ہی لائن پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ بتائیں آخر آپ نے کارروائی